Please follow me in the third video, the rest of the things which are in the poem. See here, the goddess of patience, replies, definitely God does not expect anything from the human beings. He doesn't expect anything out of the gifts, whatever He has given to the human beings, that you have to serve me with the gifts, whatever I have given. But the God of patience would say, there is the best way to serve the God. That is, who best bear his mild yoke, they serve him best. See, this is what it is. One can serve the God in the best way, and the best way is by bearing his mild yoke. Who best who bears, who suffers, who accepts, who receives, who bears best his mild yoke. Yoke means it's a heavy wooden bar placed on the neck of the oxen so that they can pull a cart or plow. And the yoke is extremely burdensome. It's a difficult task. It's extremely heavy and it implies a great burden or difficult task. It's very difficult for the oxen to pull and the loaded bullock cart with the help of actually the yoke. But simply they will drag without complaining. See, you just it's a common thing which is found on the streets where the two oxen, they'll be pulling the loaded bullock cart. So, have you seen anywhere the oxen turning towards the master who is, driving the cart and complaining towards the master? Why have you given so much of burden on me? Okay, it's very difficult, it's burdensome. How can I pull? So, nowhere you can see that kind of image, that kind of picture. However burdensome it is, whatever may be the load, whatever may be the weight, still they drag, they pull the cart without any murmuring, without any complaint towards the master. And this is the best way to serve the master. So the God of patience would say, there's the best way to serve the master, that is by bearing his mild yoke. It means who thinks even that yoke as a mild yoke, not as a burden. So that kind of people, they serve the God in the best way. Who best bears mild yoke. Yoke means in Kannada noga ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗೆ ನೊಗ ಕಟ್ಟಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಳಿತವೆ ಎತ್ತು. ಅಥವಾ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇಗಿಲನ್ನು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನೊಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕನ್ನು ಆ ನೊಗವನ್ನು ಎತ್ತುಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಟ್ತೀವಿ, ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳು ಎಳಿತವೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ, ಬರ್ಡನ್ಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ, ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವು ಅದನ್ನು ಮೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಎಷ್ಟೇ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವು ಮೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಎಳಿತವೆ. ಅವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓನರಿಗಾಗಲಿ, ಆ ಗಾಡಿಯ ಮಾಲೀಕನಿಗಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ನೇಗಿಲು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ರೈತನಿಗಾಗಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಅವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ, ಇದು ಭಾಳ ತೂಕ ಇದೆ ಅಂತ ಅವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರ್ಮರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಬರ್ಡನ್ಸಮ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಅದು ಮೈಲ್ಡಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ, ಮೈಲ್ಡಾಗಿ, ಆಯಿತಾ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ದೇವ್ರ ಕಡೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಮರ್ಮರಿಂಗ್ ಇಲ್ದೇ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದು ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಸರ್ವೀಸು, ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ಬೋದು ಅಂತದ್ರ ಅರ್ಥ. God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. Mostly, I think you are able to understand the meaning of these lines. They serve him best. Who best bear his mild yoke. His state is kingly, thousands at his bidding speed. See, this is what. Because most of the times, we will have the wrong notions towards many things, even towards the existence of God. Here, John Milton says, his state is kingly, thousands at his bidding speed.
See, the goddess of patience would answer, his state is kingly. His means God's state. His kingdom. State means here kingdom. Mean the existence, or in fact, his existence or his state is kingly. Is like a king. The very existence of God is like a king. Thousands at his bidding speed. Thousands and thousands, At his bidding speed. Bidding means order. Thousands and thousands of angels are ever ready to serve God, because you just imagine a palace, a court, a king, and who has thousands and thousands of servants to serve him. If you clap, there will be hundreds of servants at his feet to serve him. ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟರೆ ಸಾಕು 100 ಜನ ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರ ಇರುವಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ. ಹಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಿಂಗ್ಲಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್, ಥೌಸಂಡ್ಸ್, ಸಾವಿರಾರು ಏಂಜಲ್ಸ್. ಏಂಜಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯ ದೇವದೂತರು. ಸಾವಿರಾರು ದೇವದೂತರು. ದೂತ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್. ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂತ, ಮೆಸೆಂಜರ್. ಸೊ ಸಾವಿರಾರು ದೇವದೂತರು ಅಟ್ ಇಸ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾನೆ, ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಮಿನಿಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಪೀಡ್. ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಗಾಡ್. ಸೊ God's state is kingly. Thousands and thousands of angels are ever ready to speed at his bidding. If God gives one order, it's enough. They're ready to serve the God. So when there are thousands and thousands of angels in his state, in his kingdom with God, why does the God need our service, our labor? ಅಲ್ಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ದೇವದೂತರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ನಿನ್ನ ಹೇಳಿದಂಥ ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ದೇವರು ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೈಟ್? ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಕೀನ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್, ದ ಫ್ರಂಟ್ ಟವರ್, ನೀವೊಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಟವರಲ್ಲಿ ಗೋಪುರಂ, ಕಾಲ್ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ, 4 ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಾರ್ನರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 ವಿಂಗ್ಸ್, 2 ರೆಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ ಇನ್ ದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆಳಗಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹಾರಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರೋ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ 2 ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ, ಹಿಂದೆ 2 ಸೈಡ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ದೇವದೂತರು. ದ ಗಾಡ್, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಸಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟೋರಿಯಂ, ದೀಸ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಫ್ಲೈ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ಈ ದೇವದೂತರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ದೇವರು ಗರ್ಭಗುಡಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನ, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್ ಗಾಡ್. ದೇವರ ಆದೇಶನ ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಲೆಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಅಪ್. ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಆಗಲೇ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ 2 ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲೇ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದೇ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ತುದಿಗಾಲಿಂದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಟೋ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಅದು ಫ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಆ ಆದೇಶ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ, ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಕಿಂಗ್ಲಿ, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಇಸ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್. And in the last two lines, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait, and post over land and ocean without. See, thousands at his bidding speed, thousands are waiting for an order by the God to speed, and post over land and ocean.
ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಷನ್. ಅದು ಭೂಮಿ ಮೇಲಾಗಿರಲಿ, ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಾಗಿರಲಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಷನ್ ವಿತೌಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ದಣಿವರಿಯದೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಆದೇಶವನ್ನು ಅದು ಭೂಮಿ ಮೇಲಾಗಿರಲಿ, ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಾಗಿರಲಿ, ನಾವು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಆರ್ಡರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಗಾಡ್. So when that is the thing, why does God expect anything from we human beings? Right? ಆದರೆ ಈ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಥರ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ವ್ ಹೂ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್. ಕೆಲವು ಏಂಜಲ್ಸ್ಗೆ ದೇವರ ಆದೇಶ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹಾರ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದರ್ ಲೈಫ್. ದೇವದೂತರು ಹಿಡಿದು ಕಾಯ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದೇಶ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಷನ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ the angels who are standing ready will be standing in waiting throughout their life. Even that is equivalent to the work done by those angels who fly, who speed. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ they also serve. There are some angels who also serve him just by standing and waiting for God, waiting before God. ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಇವರಷ್ಟೇ ಸರಿ ಸಮಾನರು. ಯಾರೋ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಏಂಜಲ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಇವರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ಲು. ಯಾರು ನಿಂತು ಸದಾಕಾಲ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ದೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್, ಈಕ್ವಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಟು ಗಾಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ wait and serve God. Who just stand and wait, they also serve. They also serve who only stand and wait. One who stands and waits with patience. So even they serve God. I hope you people have understood the poem. So we will meet in the next video classes. Thank you so much.